अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो एस अहमद पंजाबी। लो जी अज का शो गैर सियासी होने वाला। हाँ जी, क्योंकि सियासत सियासत सुन सुन के तुसीं भी अके पे होने हो, मैं आप भी अक्या पिया वां। लेकिन बहुत सारिया चीज़ां और सोशल इशूज़ ऐसे उठे ने जिन्होंने ज़रा वो मंजरे आम ते लियाना ज़रूरी है। खास तौर ते जनाब तुहाडी अपनी प्यारी चहीती खूबसूरत नौजवान जिहड़ी आ डॉक्टर नबीहा, होए डॉक्टर नबीहा जिहड़ी कि इंतहाई खूबसूरत 35 साल उम्र और इंतहाई बुजुर्ग औरत है। मेरा मतलब है कि अपना गुस्सा कर रही है, शिकायत कर रही है। तुहानूं पता बाबा जी ने उन्होंने कहा सीगा कि बई आ कोई 70 साल की लगती है, बल्कि मैं क्या कि चलो 70 की भी घट है, कोई 170 कर लो, कोई इदा का कोई सिस्टम सीगा। लेकिन वो मेरा हाल कोई गुस्सा कर गई वो। हाँ, और उन्हें ला फा के हथ च फड़ाती गुस्सा करके। उन्हें कहा कि आ जेडे लोग आ मैनू कहन डे ने 70 साल, हाँ कहती मैं उन्होंने तुन के रख देंगी। हाँ जी, वो गुस्सा कर गई जनाब। हालांकि मैं तो उन्होंने मानदा वा कि बड़ी खूबसूरत और बहुत नौजवान औरत आ। मेरा मतलब है कि कुड़ी है। पापा जी कहते चलो जो गुस्सा कर गई है तो असी कह दें साढ़ा की है बई अजे 18 की भी नहीं हुई। हाँ, 16 साल की नौजवान तशीफ है। मैं क्या नहीं 35 साल की तो आप मनी जाती आ। कहती है मैं 35 की हाँ, लेकिन वो कहती है जेडे लोग बाबा जी वर्गे जेडे मैनू कहते आ 70 साल की, इन्होंने की बकवास, इन्होंने की इन्हों का ऐसा बड़ा बहुत गुस्से दे विच आ। हाँ, पहले सुन लो कि उन्हें शिकवा की किया बाबा जी नाल तुहाडे नाल। मैं सच ही बोलती हूँ। 35 की हूँ तो 35 ही कहती हूँ। 36 में लग गई हूँ। अब उम्र बढ़नी होती है, उम्र कम तो होनी नहीं होती। लेकिन ये जो लोग मेरे बारे में गलत बयानियां करते हैं 60 साल 70 साल, ये बहुत बुरी बात है। कोई कहता है मेरी नानी की उम्र की है, कोई कहता है मेरी दादी की उम्र की है। तो ये इंतहाई आप जो है वो अपनी खानदान का तारुफ देते हैं कि आप किस तरह के खानदान से आपका ताल्लुक है, कि आप कह रही है क्या भाई मैं समझते हैं। अपना 35 की हुई हाँ, अज जेडे मैंने 17 के कही जाते आ अन्ने लोग, इन्हों का दिमाग खराब है, बुढ़े लोग, इन्होंने समझ नहीं आती है। वो कही जाती मैं 35 दी हाँ। बाबा जी कहते यार वो गल तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं मानता। मैं क्या दिल का की है, दिल ना मना लो कि वह 35 की है। बाबा जी कहते हो नहीं सकता यार, देखो तो सही। मेरा मतलब है कि 3600 फिल्टर ला के भी इन्ना बुढ़ापा जो आया कि भाई बजुर्ग हो खातून आ। हालांकि बंदा यार एज हो जाता ना, एज हो जा सारे की होंगी एज यार, कोई नहीं यार ऐसी कि गल उम्र च की रखिया, मतलब उम्र चलदियाँ रहिंदियां, एज बंदा मन ले, बंदा मन लै कि भाई मैं चलो 60 नहीं तो चलो 55 साल की तो है, 55 तो कितने नहीं गए। 35 नहीं हो सकती। 35 वाला काम जरा ना वो झूठो झूठ 47 आ, बिल्कुल उदा जिदा फार्म 47 वाली माई जी आ वो प्लास्टिक लवा के। हाँ, तो वह भी होर भरी बनने की कोशिश करती आ। जरनैल जुलू घेरने वाला काम है। हूँ तुम कहोगे यार हर गैर सियासी प्रोग्राम च होना जरनैल कितों आ गए। बई ये जरनैल गैर सियासी जरनैल देखो आप कहते हैं कि साडा सियासत नाल कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उन्हों का ताल्लुक पता नहीं कि सोशल मीडिया नाल, हाँ होर किसी चीज़ नाल उन्होंने कोई कहते सानू सियासत च ना घसीटो, साडा कोई नहीं। हाँ, तो वो सियासत दे विच नहीं ने। हाँ, तो इस करके जरा ना उन्हों की मैं गल कर रहा। बाबा जी कहते जे वो सियासत च नहीं ने, हाँ तो यदा मतलब असी फिर जिंदा ही नहीं। मतलब की गल कर मैं कहा नहीं वो गैर सियासी लोग ने। हाँ, गैर सियासी लोगों की, इस करके मैं जरनैलों की गल कर रहा। वैसे जरनैलों ने अपन अपन राणियां रखिया हुई, यकीन करो कि हर सूबे च उन्होंने राणी है एक। और चलो डॉक्टर नबीहा वाले पासे तो आने आ, लेकिन आ जी जनरल राणी है ये भी मैंने याद आ गया कि एक होर जनरल राणी जी तुरी फिरती आ। हूँ तुम कह रहे हो कि यार अपना माई तंदूर वाली, माई जनरल टिक्कियां वाली, माई कतरी कबाबां वाली, माई फाटक वाली, माई गोबर वाली, माई बंदियां दी पौटी ते टैक्स लाने वाली। मेरा मतलब लग गया टैक्स लग गया भी ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਰਾਣੀ। हाँ, वो बहुत टिकटॉक पर भी अक्सर बनवाती है और क्या अच्छी खूबसूरत किस्म की राणी रखी हुई है। पता नहीं केड़ा जरनैल आ
ਜਿਹਦੀ ਆ ਰਾਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਬਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭੂਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਖਲੋਤਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਬਖਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਦਿਮਾਗ ਤਾਜ਼ਾ ਵਸਦਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈਕ ਲੱਗਦਾ, ਜੈਕ ਚੈੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਫੜ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਬਈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗੀਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਦੂ ਦਿਮਾਗ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾਲਦਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਖੁਆਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ 500 ਸਫੇਦ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੁਣ ਆਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹੀ ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਹਾ। ਬਸ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 35 ਸੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਹਾ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਲਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਜਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ। बड़ा रोला मचाया हुआ है कि मेरे इस जुमले पर कि मेरे जैसा किरदार अगर कोई औरत ले आए तो उसे अपने ऊपर नाज होना चाहिए। क्या वावेला मचाया हुआ है? किसको किरदार कहते हैं आप लोग? मैं नकल नहीं हूँ, मैं असल हूँ, इसलिए मैं लोगों के सामने हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैं आप लोगों से कोई डरती वरती नहीं हूँ कि जो मुझे जो है वो समझा रहे हो कि किरदार क्या होता है। मुझे पता है कि मेरा किरदार क्या है। और खबरदार जो मेरे अब किरदार पर जो है वो कोई वीडियो बनी या कोई बकवास की, तो अब कोई बकवास हुई मेरे बारे में या कोई बदतमीजी हुई किरदार के बारे में या मेरी शख्सियत के बारे में या मेरी एज के बारे में, ये मेरे पर्सनल मैटर्स हैं और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं अंदाजा करूंगी। करो किन्नी गुस्से चा ਅੱਗ ਭਗੋਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇhtiyat ਕਰੋ। ਹਾਂ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਏਜ ਮੁਤਾਲਕ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ 36 ਫਿਲਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਓਏ 36 ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਫ ਕਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਈ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੰਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਆ ਫਿਲਟਰ ਤਾਂ ਹਟਾਓ। ਇੰਨੇ ਫਿਲਟਰ ਮੈਂ ਚੂਚੀ ਕਾਕੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਗੰਦੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕਣੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਡੈਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਏਜ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 35 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 70 ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ 70 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਈ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ ਯੰਗ 35 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 35 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ, ਉਹ 25 ਦੀ ਆ। 25 ਦੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ 25 ਦੀ ਆ, ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਪੂ ਢੋਲਚੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਤਲੂ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ PTI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਖੁਰਾ ਉਹਦਾ ਨੱਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਢੂਈ ਕੁੱਟੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੜਾ ਬੇੜੇ ਗਰੇ ਖੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਅਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪਤਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਿਕਟੋਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੋ, ਗਿਫਟ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਤਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ। 7 wins, mashallah. Where you from? Pakistan. Pakistan. Imran Khan, Zanzibar. Iska, Hoska, Uski. Yes. Big respect. Okay, yes. I like Pakistan. It's my big dream. I want to visit Pakistan. I'm posting a lot of videos special for Imran Khan. Yes, every youth Sunday. Yeah. Yes, yes, good. Look at this. I will show you. Show me. ਹਾਏ 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 ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਓਏ ਉਹ ਪਤਲੂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਫਰਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੈਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਗਰ ਦਲਿਆ, ਦੇਖ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਰੂਨੇ ਮੁਬਲਕ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸਕਾ ਉਸਕਾ ਤੇ ਕੁਸਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਆਪਣਾ ਸਹੀਰ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਕਾ ਕਿਸਕਾ ਕੁਸਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਕਾ ਕੁਸਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈ ਗਏ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਚੰਗੜ ਬਈ ਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਪੈਸਾ ਭਾਜੀ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੰਗੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ ਉਹ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰਾ ਦਗੜ ਦਲਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਵੀ ਬਿਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਐਸਾ ਕੰਜਰ ਆ ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ ਕੋ ਬਸ ਨਾਚ ਨਚਵਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ
ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਪਾ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਫਟਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ।